सेवा केंद्रां दे विचों कल्ले 510 रखे सीगे ते 1750 बिल्डिंगां सीगीआं जिहड़ियां वो डिफंक्ट पईयां सीगीआं पिछले 4.5 पौने 5 सालां दियां। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? क्योंकि जिथे प्रॉब्लम होंदी है उत्थे ही उहदा सब तो वधिया सल्यूशन भी उत्थों ही निकल के आउंदा है। खुला सद्दा सारे लोकां नूं कि जिन्हां नूं डिपार्टमेंट तो गवर्नमेंट तो सरकार तो किसी तरीके की कोई मुश्किल आउंदी है वो तुसीं सरकार दे साडे ध्यान दे विच लैके आओ। पटियाला दे सारे मीडिया दा बहुत बहुत धन्यवाद कि जिहड़े अज मेरी फेरी नूं और जो पंजाब गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा इनीशिएटिव लिया भगवंत मान जी दी रहनुमाई हेठ जो फैसला लिया उन्होंने कवर करदे तुसीं सारे मीडिया के साथियों पहुँचो, तुहाडा धन्यवाद है, स्वागत है। मेरे नाल साडे बहुत ही सत्कारयोग MLA साहब डॉक्टर बलबीर सिंह जी, साहब कुलवंत सिंह जी, कोहली साहब, साडे पार्टी के सारे सत्कारयोग साथी, सारे ऑफिसर साहबान वो भी सारे मौजूद ने। साथियों अज की फेरी का जिहड़ा मकसद है वो जो तुसी पिछले दिनों के विच शायद मीडिया के देखा होएगा कि भगवंत मान जी की सरकार जिस दिन की बनी है ओवरऑल डिवेलपमेंट सर्वपक्षी विकास के एजेंडे के उपर चली हुई है और मैं समझदा कि सर्वपक्षी विकास है जिहड़ा वो विदाउट प्लैंड अर्बन डिवेलपमेंट वो पॉसीबल नहीं है, वो संभव नहीं है। दुनिया भर दे विच माइग्रेशन है जिहड़ी वो पिंडां तो कस्बियां दे विच, कस्बियां तो वड्डे शहरां दे विच, वड्डे शहरां तो फिर होर वड्डे ते शहरां और मैट्रोपोलिटनस दे विच ओह हो रही है। पर अनफॉर्चुनेटली अपने पंजाब दे विच लंबे समय तो यह डिपार्टमेंट जिहड़ा साडा हाउसिंग एंड अर्बन डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट है जिहड़ा बने नूं तो बहुत देर हो गई, पर समय समय दी सरकारां और समय समय दे लीडर्स ने इस महकमे नूं प्रफुल्लित करने की बजाय या इस महकमे दे नूं प्रमोट करने की बजाय खुद आप डिवेलपर्स ने जिहड़े समय समय दे लीडर वो बनते रहे, जिहदी वजह करके मैं समझदा कि अज वड्डे पद्धर दे उपर जिहड़े इहदे च डिवेलपमेंट दे और इहदी स्ट्रीम लाइनिंग दा जिहड़ा स्कोप वो अज पंजाब दे विच हैगा। इसे चीज़ नूं मद्देनज़र रख के इसे चीज़ दी नूं समझदे होए भगवंत मान जी ने जिस दिन का मैनू ये महकमा संभाया मिनिस्टर बना के उस दिन तो ही साड़ियाँ प्लैनस बन रहे सीगे, उस दिन तो ही डिपार्टमेंट दे इंटरनल मीटिंग्स ने जिहड़ियां वो चल रही सी चंडीगढ़ लेवल के उपर ते अज लोकां दी पल्स नूं समझण दे लई अज पंजाब दी पहले फेरी है जिहड़ी पहले दिन पटियाला डिवेलपमेंट अथॉरिटी तो शुरू की है, जिस दे तहत असी जो डिपार्टमेंट की इंटरनल फंक्शनिंग है वो बारे भी सारी जांच पड़ताल है जिहड़ी की जाएगी। हुण तक दा सफ़र उन्हां दा किहो जिहा रहा डिपार्टमेंट का पटियाला डिवेलपमेंट अथॉरिटी का, की कुछ होर कीता जा सकदा सीगा या आउण वाले समय दे विच होर कुछ कीता की कुछ जाएगा इहदे बारे। उस तो बाद जिहड़ियां RWAs ने रेजिडेंट वैलफेयर एसोसीएशन दी जिहड़ियां सोसाइटीज़ बणियां होईयां ने एंड कंज्यूमर्स ने जिहड़े उन्हां दे की मुद्दे ने की मसले ने ते किस तरीके दे नाल उन्हां दी जिंदगी नूं उन्हां दी रिहाइश नूं होर खुशगवार ते वधिया बनाया जा सकदा है। और इस तो इलावा जिहड़े डिवेलपर्स और कॉलोनाइजर्स ने उन्हां दे नाल मीटिंग होनी है क्योंकि उन्हां दियां भी जो मुश्किलां डिपार्टमेंट ताईं सरकार ताईं जो हुण तक आउंदियां रहियां जे उन्हां दी भी कोई खज्जल खुआरी हुई है या आम लोगों की भी खज्जल खुआरी हुई है, ये सारे प्रोसैस नूं समझण दे लई उन्हां नाल डिस्कस करन दे लई, क्योंकि जिथे प्रॉब्लम हुंदी है उत्थे ही उहदा सब तो वधिया सल्यूशन भी उत्थों ही निकल के आउंदा है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल प्रिलिमिनरी मीटिंग्स एट चंडीगढ़ पंजाब का दौरा अज शुरू किया तो इस कॉन्टैक्स दे विच अज सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ इनवाइट किया और जिहड़ी इंटरनल मीटिंग तो बाद
ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਆਪਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਤੋਂ, ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਮਿਲੂਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਉਹਦਾ ਸੁਣੋ ਦਿਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਡਾਇਵਰਟ ਨਾ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2200 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ 510 ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 1750 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਫੰਕਟ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਉਹਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਐਟ ਦ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਨਸ ਵੀ 2-3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈਲਥ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈਲਥ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਕਲੋਨੀ ਅਜਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ? ਸੈਕੰਡ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫॉर द ਹਾਰਸ ਮਾਊਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਚੌਥਾ ਪਿਲਰ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼
ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੋ ਵੀ ਜਾਇਜ਼, ਸਹੀ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਮਸਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਅੱਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਫ ਐਂਡ ਔਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਬੇਸ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ, ਮੈਂ ਜਿੱਦੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਉਣ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਇਜ਼, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। 5 ਲੱਖ ਸੀ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲਾਨ ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ। ਜੀ ਜੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਟੂ ਆਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਔਨ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਇਰ ਲੈਡਰ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਕॉलोनाइजर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕॉलोनी ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਬਿਲਡਰਸ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਨੀ ਨਿਕਲੇਵ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਕॉलोनी ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ TP ਸਕੀਮ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਕੜਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮਤਲਬ ਕਾਲਜਾਈਜ਼ਰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਔਨ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਔਨ ਸੁਣੋ ਇਹ ਔਨ ਬੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕਾਮਨ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਆਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਆਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਔਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਆਲ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਸੀਏ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈ, ਨਾ AC ਰੈਗੂਲਰ ਹੈ, ਨਾ XC ਨਾ SC। ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕੋਈ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, DC ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਸੀਏ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਥੱਕ ਪਏ ਆਪਣਾ PDA ਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਟ ਦ ਕਾਸਟ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਆਪਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰਸ ਇਕੱਲੇ PDA ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਮ ਰਨਿੰਗ ਸ਼ਾਰਟ ਆਫ 8 ਆਫਿਸਰਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰਸ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਾਏ ਅਨਦਰ 1.5-2 ਮੰਥਸ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੈਗੇ ਆ ਐਨਓਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਡਿਟੇਲਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100% ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਤੇ ਓਨੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਮਸ ਐਂਡ ਫੈਂਸੀਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਆ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਾਵਰ ਦਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਚੱਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੋਲਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਦੋ ਪਾਵਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬੋਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਟਾਕਸ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੂਰਜ ਊਰਜਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਊਰਜਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋੜਿਆ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਉਸ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਘਟ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਲਾਉ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਦੀ ਮਸ਼ਰੂਮਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 14,000 ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਸ਼ਰੂਮਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋ ਜੇ, ਫਾਇਰ ਕੈਜੂਅਲਿਟੀ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਲੈਨਡ ਹੋਵੇ, ਅਨਪਲੈਨਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਕਸਿਮਮ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।